unexpected nature of libraries. According to father of library science, Dr. S.R. Ranganathan, fifth law of library science is a growing organism. Library is a growing organism. Collection, development, dissemination to the user, and after all, preservation and conservation for the further use of very vital in our library science, in our society, in our researchers. Today, we want to know from our chief guest, Dr. Pradeep Kumar Mandal, curator, Vishwa Bharati University. We want to know our document, how we are document preservation and conservation. Ideal humidity of a library, temperature of a library, medicine, time to time, what medicine we used in our valuable to protect our in our valuable books and journals, etc. And lastly, how we handle the document within after coronavirus situation, within coronavirus situation, how we handle it. Please, I request Mr. Next, I request our principal. Next, I request our principal, Mrs. Sumita Mollik Mahasaya, chairperson of Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya, to deliberate her valuable speech and welcome to our webinar seminar. Mrs. Sumita Mollik Mahasaya, next, our principal. Madam, hello, madam. Madam, yeah, madam. হ্যালো ম্যাডাম, ম্যাডাম আছেন? হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম। ইয়েস 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 ম্যাডাম, স্টার্ট। Today our topic is and conservation of and other materials under COVID-19. Welcome to our speaker, Dr. Pradeep Kumar Mandal, who is curator of Rabindra Bhavan, Vishwa Bharati University, Shantiniketan. Welcome to all our participants, librarians, students, and of various colleges, and also our colleagues. I wish success of our seminar. It is our first attempt in our college during unprecedented lockdown situation. ওই শুরু তো চলছে তো। You can আমি একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, না না, ইউজার কি চাইছে? হ্যালো, হ্যাঁ, madam, please continue. Continue, please continue, madam. Hello. Hello. Continue. Yes, ma'am, continue, please. From the opinion of our professors and students and my feelings, I think all are mentally distressed in this COVID-19 situation. To overcome the situation, they are trying to overcome this situation. They are trying to engage himself or herself in any type of work. In this situation,
webinar arranged by the library department is quite praiseworthy. I wish overall success of the seminar, or rather webinar. May I continue to speak on some history of the college? Yes, ma'am. Our, in short, our college is situated in Chandrakona town, which is a municipal area. Our college was established in 1985. We have many honors in our subjects, in BSc and also in BA. We have enriched library also. Recently, we have introduced Sautali as the honor subject and also as a general subjects. I think that our college have flourished somehow, some more or less in the last 34 years, and again in the next 34 years, it will flourish more and more. I wish the success of the college and also success of the seminar, and thanks to all our participants and speakers and all of them. Thank you. On the webinar seminar, preservation and conservation of library books and other materials in COVID-19 situations, Dr. Pradeep Kumar Mondal to deliver his valuable speech today. Now I invite Dr. Pradeep Kumar Mondal, curator, Vishwabharati University. Please speak, Dr. Pradeep. Thank you, Chandrakona College Administration, Librarian, Principal Ma'am, other participants, students, and my friends. I am working at Santiniketan, Vishwabharati. You know, I want to talk about preservation and conservation of library material, just like a storytelling. I know all the participants know Bengali, so I want to deliver my lecture on that topic in Bengali. Any problem? I think everybody know in Bengali. This is audible? হ্যালো, Yes, sir, audible. শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ওকে। তার জন্য আমি বলছি বাংলায়, আমি বলছি এমন একটা মিউজিয়ামে আমি কাজ করি, পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের প্রথম বায়োগ্রাফিক্যাল মিউজিয়াম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ঠিক 1 বছরের মাথায় এই মিউজিয়ামটা তার ছেলে তৈরি করেছিলেন। তারই একটা বাড়ি উদয়নগিরিতে। সেরকম একটা মিউজিয়ামে হঠাৎ তার সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে একটা তৈরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এত জিনিসপত্র এলো আর কি। ওনার জন্ম শতবর্ষে আমাদের মিউজিয়ামটা 6টা ডিপার্টমেন্টে ভাগ হলো। মানে আমি মিউজিয়ামে চাকরি করি ঠিক, কিন্তু এখানে 6টা ডিপার্টমেন্ট আছে, লাইব্রেরি, আর্কাইভস, প্রিজার্ভেশন সেকশন, মিউজিয়াম তো বটেই, তার সঙ্গে গার্ডেন, এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি। তা যার ফলে সব থেকে ভালো, কেউ যদি প্রিজার্ভেশন কনজারভেশন জানতে চায়, আমাদের মিউজিয়ামে যদি ভিজিট করে, তারা যদি একটু আগে বলে আসে, তাহলে আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা অনেক সুন্দর করে তাদেরকে বোঝানো সম্ভব ছিল। যাই হোক, এখন আমরা আলোচনা করব লাইব্রেরি কনজারভেশন বিষয়ে। অ্যাকচুয়ালি কনজারভেশনটা কি জিনিস বা লাইব্রেরিতে কি কি জিনিস থাকে, এটা আমাদের জানার দরকার। কনজারভেশন কোনো জটিল কিছু জিনিসই নয়, শুনলেই খুব কঠিন মনে হয় আমাদের,
কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কনজারভেশন বিষয়টা হলো কোনো একটা জিনিসের লাইফ স্প্যান বাড়ানো। ডাক্তারদের কাজ কি? আমাদের পেট খারাপ বা কোনো অসুখ ছাড়িয়ে আমাদের লাইফটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আমাদের শরীর স্বাস্থ্যটাকে সুন্দর করে রাখা। মিউজিয়াম বা লাইব্রেরিতেও কিন্তু বা আর্কাইভেও কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হয় যে বইয়ের স্বাস্থ্য বা লাইব্রেরিতে যেসব মেটেরিয়াল থাকে তার স্বাস্থ্যটা ঠিক কিভাবে আমরা রাখতে পারবো। তার কিন্তু একা লাইব্রেরিয়ান বা প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বা অন্যান্য টিচারদের দায় নয়। এটা কিন্তু সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এবং যারা ইউজার মাত্রকেই তাদের কিন্তু জানার বিষয় আছে। প্রত্যেকের ডিউটি হয়তো আলাদা। ইউজার কিভাবে বইটা ইউজ করবে একজন লাইব্রেরিয়ানেরও দায়িত্ব বেশি, যে বইটাকে কিভাবে রাখবে বা কিভাবে সার্ভ করবে। সেরকম একজন প্রিন্সিপাল বা কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেরও দায় বেশি, যে আমি লাইব্রেরিটাকে কিভাবে সঠিকভাবে পরিচালনা। লাইব্রেরিতে অ্যাকচুয়ালি কি কি ধরনের আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, yes. লাইব্রেরিতে অ্যাকচুয়ালি আমরা জেনারেলি জানি পেপার লাইক পেপার মেটেরিয়ালের মধ্যে জেনারেলি যেগুলো থাকে তার মধ্যে কিছু প্রিন্টেড নন প্রিন্টেড, যেমন বুক, জার্নাল, ডায়েরি, লাইব্রেরিতে যেখানে কিছু ম্যানাস্ক্রিপ্টও থাকে, হ্যান্ড রিটেন লেটার, ডায়েরি, মাইকটা মাঝে এসব মাঝে অন থাকে করে দিচ্ছি। ইম্পর্টেন্ট লোকেদের। বলছি শোনা যাচ্ছে? বলুন, Yes, sir, audible. বলুন, Please continue, sir. Yes. আচ্ছা, এই থাকে এবং পেপার লাইক মেটেরিয়ালের মধ্যে যখন এখন আমরা যে লাইব্রেরি সিস্টেমে আছি সেটা হয়তো আমরা জানতে পারি না, কিন্তু লাইব্রেরি যখন শুরু হয় মানে সেই যে আমরা তো বেদকে শ্রুতি হিসেবে বলি, কারণ কি তখন মানুষ লিখতে জানতো না। যখন লেখা শুরু হলো কিন্তু কাগজে লেখা শুরু হয়নি। ফার্স্টে গুহা বা পাথরের উপর মানুষ লিখেছে, তারপর ক্লে ট্যাবলেট, তারপরে স্টোন, তারপরে প্যাপাইরাস, লেদার, বিভিন্ন জিনিসের মধ্য দিয়ে তারা রেখেছে। সেরকম পেপার লাইক মেটেরিয়াল আছে, যেমন হচ্ছে উড, পাম লিফ, এই সব জিনিসগুলো আছে। আমি কেন আসছি, সমস্ত জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। পেপার বা পেপার লাইক মেটেরিয়াল গুলো সবই কিন্তু সেলুলোজিক মেটেরিয়াল। একটা কাঠ, একটা পাতা, আর একটা গাছের ছাল, এই সমস্ত জিনিসই কিন্তু সেলুলোজিক মেটেরিয়াল এবং প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট। তার মধ্যে কিন্তু গ্লুকোজ এর যে মলিকুল গুলো একটা চেন, সেলুলার চেনের আকারে থাকে। এইভাবে কিন্তু পেপারটা তৈরি হয়। তাহলে কি আমরা যখন প্রিজার্ভেশনের দিকে যাব তখন আমরা একটা জেনারেল আইডিয়া দিতে পারবো যে এটা কিন্তু একটা কাঠ বা একটা সেলুলোজের যে রকম ভাবে প্রিজার্ভ করতে হয় বই খাতার মধ্যে মোটামুটি সেইভাবে। তাছাড়া কিছু জিনিস আমাদের রাখতে হয় অ্যাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে। আমরা জানি যারা লাইভ স্পেস, সেই স্পেসের মধ্যে সমস্ত বইগুলো রাখা সম্ভব হয় না। তার জন্য কি করতে হয় না, আমরা এখন বিভিন্নভাবে সিডিতে রাখছি, মাইক্রোফিস, মাইক্রোফিল্ম, ফ্লপি আগে ছিল, এরকম বহু জিনিসগুলো রাখছি। সেটা কিন্তু লাইব্রেরি একটা সম্পদ, একটা প্রচুর পরিমাণে ইনফরমেশন রাখার একটা সিস্টেম। অতএব আমরা আজকে জানবো যে ওই ধরনের নন কনভেনশনাল মেটেরিয়াল যেগুলো ড্যামেজ হয়ে গেলে, ফাঙ্গাস লেগে গেলে কিন্তু আর ওই জিনিসগুলোকে আমরা উদ্ধার করতে পারবো না, আর পড়তে পারবো না। একটা বই যদি সামান্য কিছু ড্যামেজ হয় তাও পড়তে পারবো, ওর সামান্য একটু ড্যামেজ কিন্তু জিনিসটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া শুধু নয় যে
ওই জিনিসগুলো রাখাটা একটু অন্য সিস্টেমে রাখতে হবে, কারণ কিছু কিছু জিনিস আছে এখন যে আপডেটেড টেকনোলজি, আগে ফ্লপি ছিল এখন ফ্লপি নেই, ফ্লপিতে যে ডকুমেন্ট রেখেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ডাটা ট্রান্সফার করে নেওয়া উচিত পরের জেনারেশন আসার আগে, এইসবও আমাদের ভাবতে হবে। যাই হোক, আমরা আসি এবার পেপার, যেটা জেনারেলি লাইব্রেরিতে যেসব জিনিস থাকে পেপার মেটেরিয়াল, সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি। পেপার জেনারেলি যখন থেকে আমরা বই ইউজ করছি, আমি আগের বিষয়গুলো বলছি না, কারণ জেনারেলি সমস্ত আমাদের যে লাইব্রেরিতে যা হ্যান্ডেল করতে হয় তাতে বই খাতা এইসব জিনিস নিয়েই হ্যান্ডেল করতে হয়, এবং সেটা একেবারে জেনারেল ট্র্যাডিশনাল পেপার। অতএব পেপার, উড, বার্ক এইসব বিষয় নিয়ে আমি বেশি ডিসকাস করতে চাইছি না। পেপার কিন্তু তৈরি হয় কিছু সেলুলোজিক ফাইবার, তার সঙ্গে কিছু হেমিসেলুলোজ থাকে, তার সঙ্গে কিছু লিগনিন থাকে। সেই পেপার, সেটাকে পেপার পাল্প হিসেবে তৈরি করে রোল করা হয়, তার মধ্যে সাইজিং মেটেরিয়াল দেওয়া হয়, ফিলিং মেটেরিয়াল দেওয়া হয়, তারপরে সেটাকে কিন্তু লেখা হয়। তাহলে এই যে পেপার তৈরি যখন করা হচ্ছে, সেখান থেকেই আমাদের জানতে হবে যে পেপারের মধ্যে কিছু জিনিস তৈরি করার সময় দিয়ে দেওয়া হয় যেটা পেপার ড্যামেজ করে দেয়। আমরা একটা খাতা যখন দোকানে কিনি, সেটা পুরনো খাতা কিনা আমরা বুঝতে পারি কারণ তার কালার দেখে। পুরনো পেপার একটু লালচে হয়ে যায়, সেটারও কারণ লালচে হয় অ্যাসিড থেকে, বা সেই অ্যাসিডটা হয় ওর মধ্যে থাকা লিগনিন থেকে, বা বাইরের বাতাসের থেকে, গ্যাস থেকে, এই সব বিষয় থেকে। তাহলে পেপারের স্ট্রাকচারটা আমরা যদি জানি, যে সেলুলোজ ফাইবার কিন্তু গ্লুকোজের মলিকুলগুলো চেন দিয়ে তৈরি হয়, এবং সেটা একটা খুব ভালো খাদ্য তাদের ইনসেক্ট, পোকা মাকড় এই সমস্ত প্রাণীদের। তাহলে সেই বিষয়গুলো যদি আমরা জানতে হয় যে এই পেপার মেটেরিয়ালকে আমরা সেভ করে রাখবো, সুন্দর করে রাখবো, সেইটা জানার জন্য আমাদের আগে জানার দরকার যে এদের শত্রু কি কি। শত্রু যদি জানি, এনিমিজকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাকে কি করে প্রোটেক্ট করব সেটা আমাদের পক্ষে বোধহয় অনেকটা সহজ হয়। তাহলে এই যে শত্রু, তাদের মধ্যে আমি একটু আলোচনা শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে থাকে এক ইন্টারনাল ফ্যাক্টর। একটা পেপার তৈরি করার সময় আমি দিয়ে আছে তার মধ্যে লিগনিন, একটা কাঠের মধ্যে লিগনিন থাকে, সেটাকে আমি ঠিকভাবে রিমুভ করলাম না, তার মানে তার ওই পেপারের স্থায়িত্ব বেশি দিন হবে না। সাইজিং মেটেরিয়াল হিসেবে আমরা জেনারেলি অ্যালাম দিই অনেক সময়, বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট এই ধরনের জিনিস দেওয়া হয়। অ্যালাম মানে আমরা জানি অ্যালুমিনিয়াম সালফাইড, তার মধ্যে জলে পড়লেই সালফিউরিক অ্যাসিডের সলিউশন তৈরি হয়, যেটা কি হয় অ্যাসিডের তৈরি করে। সেটা দীর্ঘ সময় লাগে, হিউমিডিটি বাড়লে লাগে ঠিকই, কিন্তু সেটা ড্যামেজ করে। আচ্ছা, আর কি থাকে? ইঙ্ক। ইঙ্ক জেনারেলি আমরা কালিতে, আমাদের ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন ছিল কি ভূষা কালি বা ল্যাম্প ব্ল্যাক থেকে আমরা অ্যাডহিসিভ মিশিয়ে কালি তৈরি করা হতো। সেই কালিতে সমস্যা ছিল কি, এটা কি থকথকে, যেহেতু খুব বেশি ডাইলুটেড নয়, তারপরে কালিতে ইউজ করা, ঝর্ণা কলমে তো করা যেতই না, কালি ইউজ করা খুব অসুবিধা হতো। তা আমাদের এমনি ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম ছিল যে তিল তিসি লোহার কড়াইতে ঘষি, ছেড়ে কাগজ না ছাড়ে মসি, মানে তিল তিসি ত্রিফলা, তিনটে ফল নিয়ে কালি তৈরি করা হতো। সেই কালিটা অতটা খারাপ নয়, কিন্তু তাকে তৈরি করা খুব ডিফিকাল্ট, এখনকার মানুষ জানে না। তার জন্য মডার্ন যে কালি ইউজ হলো আয়রন গল ইঙ্ক, সেখানে ফেরাস ও ফেরিক সালফেট দিয়ে এক রকমের গল নাটকে পুড়িয়ে তার যে ব্ল্যাক থেকে তৈরি হতো কালি, সেটা ছিল মডার্ন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ওই কালিটাই ছিল মডার্ন কালি, এবং বহু লোকেরা লিখেছেন। তার ফল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। প্রিজার্ভেশন একটা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। আমি আজকে যেটা প্রিজার্ভ করছি সেটা বোঝার জন্য 20 বছর লাগে। তা সেই রকম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, অনেক ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখা যাচ্ছে যে ঠিক কালির মাপে মাপে কিন্তু ক্ষয়ে গেছে, পুড়ে গেছে। বাকি কাগজটা আছে, যেই বরাবর উনি লিখেছেন সেই কাগজে কিন্তু হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কি না, শুধু ইঙ্কের জন্য। আর কিছু এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আমরা জানি, জানার দরকার। সেটা হচ্ছে কি, লাইব্রেরি আমরা তো একটা কোনো রুম বাছার ক্ষেত্রে কোন স্পেসটা বেটার সেটা জানার ক্ষেত্রেও খুব দরকার। এটা আমরা পরে আসছি। এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরদের মধ্যে আছে ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর।
যেমন লাইট, টেম্পারেচার, আর হিউমিডিটি, বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর, আর হচ্ছে ন্যাচারাল ক্যালামিটি, অ্যাক্সিডেন্টাল হ্যাজার্ড, এসব তো আছেই। তারপরে আছে হিউম্যান ফ্যাক্টর, যেটা সব থেকে বেশি ক্ষতি করে, সেটা আমি আসছি। লাইট কিভাবে ক্ষতি করে? কাগজ আমি বলছি যে সব থেকে সেনসিটিভ মেটেরিয়ালদের মধ্যে আসছে, শুধু লাইব্রেরি বা আর্কাইভস নয়, মিউজিয়ামের ক্ষেত্রেও সব থেকে সেনসিটিভ মেটেরিয়াল পেপার। পেপারের জন্য সব থেকে ভালো লাইট হচ্ছে 50 থেকে 150 লাক্স। বেশি লাইট কিন্তু সেলুলোজিক যে চেন, সেই চেনগুলোকে ভেঙে দেয়, যার ফলে পেপারটা ফ্রেজাইল হয়ে যায়। কিছুদিন পরে আমরা অনেক পুরনো বইকে দেখি পেজ ভাঁজ করলে সেটা ভেঙে যায়। সেটার কারণ হচ্ছে কি, সেলুলোজ ফাইবারগুলো তাদের লিঙ্কটা ভেঙে গেছে, তাদের যে জয়েন্টগুলো ভেঙে গেছে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? শোনা শোনা Yes, যাচ্ছে sir, sir. Continue, sir. ওকে ওকে। আচ্ছা, যার ফলে কি হয়, টেম্পারেচারটা মানে লাইটের ইন্টেন্সিটিটা আমাদের কন্ট্রোল করার দরকার। আর একটা বিষয়, যে আগে যে ইনক্যান্ডেশন টাংস্টেন ল্যাম্প ছিল, আগে যে আমাদের টিউব লাইট ছিল, এর মধ্যে ইউভি রে তো প্রচুর থাকে। ইউভি রের জন্য এখন খুব ইজি, লোভার আমরা উপরে একটা প্লাস্টিকের সাদা কোট দেওয়া হয়, ঘষা কাঁচ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও কিছু জিঙ্ক অক্সাইড বিভিন্ন ধরনের ইউজ করা হয়, যাতে আলট্রাভায়োলেট রে কোনোভাবে অ্যালাউ না করা হয়। কারণ কি, আপনার বই অনেক দামি, কম দামি অনেক বই আছে যেখানে লাইট পড়ে, দেখবেন ঠিক লাইটের পাশাপাশি বইগুলো, আমি স্লাইডে দেখাতে পারলাম না, দেখালে যেখানে লাইট আছে সেই বইয়ের কাভার এবং বইয়ের সামনের দিকে গুলো ফেড হয়ে যায়। এবং কেন না, ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন হয় ম্যাক্সিমামটা এই আলট্রাভায়োলেট রে এর জন্য। আমরা আলোকে যদি 3টে ভাগে ভাগ করি, ভিজিবল রে 350 থেকে 700 ন্যানোমিটারের যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তার আগেরটা হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট রে, তারপরে ইনফ্রারেড রে। মানে 700 পরে যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, সেটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগে। বিভিন্ন থেফট অ্যালার্ম, বা এই যে আমাদের যে সিসিটিভির যে ক্যামেরা হচ্ছে আইআর, নাইট ভিশন ক্যামেরা, এইসব কিন্তু আমরা ইনফ্রারেড রে ক্যামেরা থেকে ব্যবহার করি। কিন্তু আলট্রাভায়োলেট রে কিন্তু মোর ডেঞ্জারাস। এরা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডকে ডিস্টার্ব করে, ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন করে, বহু ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন করে এটা ক্ষতি সাধন করে। আচ্ছা, এরপরে আসি টেম্পারেচার। হাই টেম্পারেচার যে শুধু এই পেপার জাতীয় মেটেরিয়ালের কে ফ্রেজাইল করে দেয়, কারণ হাই টেম্পারেচারে ডিহাইড্রেশন হয়, জল কমে গেলে কিন্তু পেপারের বন্ড ভেঙে যায়। কারণ ওই পেপারের যে সেলুলার লিঙ্কগুলো কিন্তু জল দ্বারা বাঁধা আছে। যদি খুব হাই টেম্পারেচারে কাগজকে রাখা হয়, খুব সহজে বিস্কুটের মতো মুড়মুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য আমাদের উচিত টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল করা, এবং সেই টেম্পারেচারে একটা আইডিয়াল টেম্পারেচার আমরা ফলো করি। সেটা মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা 18+-1, মানে 19+-1, মানে 18 থেকে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু এইটা ফিজিবল নয়, লাইব্রেরিগুলোর ক্ষেত্রে তো নয়। কিন্তু লাইব্রেরিদের ক্ষেত্রে আমার যেটা অনুরোধ, যে টেম্পারেচার যদি 30ও থাকে, যদি 35ও থাকে, ফ্ল্যাকচুয়েশনটা অ্যাভয়েড করা ভালো। টেম্পারেচার মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আচ্ছা, হাই টেম্পারেচার আবার ইনসেক্ট ফাঙ্গাল গ্রোথকে প্রমোট করে। যদি হাই হিউমিডিটি থাকে, তাহলে হাই টেম্পারেচারে ফাঙ্গাস এবং ইনসেক্ট অ্যাটাক বাড়ে। আমাদের এমন একটা, ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গা, এখানে সব সময় হাই হিউমিডিটি থাকে। যদি আপনাদের কাছে ইয়ে থাকে, মেজারমেন্ট করার জন্য মিটার থাকে আর কি, থার্মোহাইগ্রোগ্রাফ থাকে, তাহলে দেখতে পাবেন যে আমাদের 60-এর উপরে প্রায় সবসময় থাকে। তাহলে আমাদেরকে হিউমিডিটিটা কন্ট্রোল করাটা একটা বড় জিনিস, আর তার সঙ্গে টেম্পারেচার। না হলে কি হয়, ফাঙ্গাল ইনসেক্ট অ্যাটাক বাড়ে, এবং বইগুলো ম্যাক্সিমাম আমাদের জন্য কিন্তু এইভাবেই ড্যামেজ হয়। তা বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর যেগুলো আসছিল এক্ষুনি, টেম্পারেচার হিউমিডিটির সঙ্গে খুবই জড়িত। যদি টেম্পারেচার হিউমিডিটি ঠিক মতো কন্ট্রোল করা যায়, তাহলে ফাঙ্গাস এবং ইনসেক্টের অ্যাটাক অনেক কমে যাবে।
তাছাড়া বায়োলজিক্যাল অ্যাটাকের মধ্যে শুধু ফাঙ্গাস নয়, ইনভিজিবল এগুলো ঠিকই, তাছাড়া প্রচুর আছে। আমরা দেখতে পাই যে সিলভার ফিশ আছে, টার্মাইট আছে, ঘুন পোকা আছে। তার এই প্রত্যেকের একটা ফুড হ্যাবিট আলাদা, তাদের ড্যামেজ ডিস্ট্রাকশন আলাদা। যেমন আরশোলা, ককরোচ কিন্তু কাগজ খায় না, কিন্তু সেখানে সে ডিম পাড়ে, তার সেই নোংরা করে সে কিন্তু মারাত্মক ড্যামেজ করে। ইঁদুরও সেইভাবে পেপার খায় বলা যাবে না, কিন্তু সে এত ডিস্ট্রাকশন যে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সিলভার ফিশ বা ঘুন পোকা, এদের দেখা যায় এদের ফুড হ্যাবিট আলাদা। সিলভার ফিশ কি করে না, ওদের গ্লুটা খায় বলে ঠিক উপরের একটা লেয়ার চেঁচে চেঁচে নিয়ে চলে যায়। ঘুন পোকা ফাইবার খায় বলে দেখবেন ফুটো করে এদিক থেকে ওদিক থেকে ফাইবার মতো গুলো খেয়ে 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 চলে যায়। তা আমরা এইদিকে আইডেন্টিফাই করতে পারি পোকাগুলো, সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য ওই রকম রাস্তা আছে। তাছাড়াও আমি যখন মেনটেনেন্সে যাব, কি করে বইগুলোকে রেগুলার ফিউমিগেট করতে হয় তার একটা মিনিমাম ব্যবস্থা যে কোনো সাধারণ লাইব্রেরিতে রাখা সম্ভব। আর সেই জায়গায়ও আসবো। ন্যাচারাল ক্যালামিটি, আমরা এই প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কোভিডের সময় আমরা বুঝতে পারছি, তার সঙ্গে আমফান। তা এই সব সিচুয়েশনের জন্য ভাবতে হবে যে আমি কি করে এটাকে কন্ট্রোল করব। যে কোনো জায়গায় এই রকম ব্যবস্থা থাকে যে কোনো ইনস্টিটিউশনে, যেমন আমাদের বিশ্বভারতীতেও ব্যবস্থা করা ছিল। আমাদের যারা ন্যাচারাল ক্যালামিটি কন্ট্রোলের জন্য আমাদের একটা কমিটি আছে, তারা আগে থেকে প্রিপেয়ার ছিল। সেরকম সমস্ত কলেজেও থাকা উচিত, ইমার্জেন্সি ফোন নাম্বার দিয়ে, যেখানে ইমিডিয়েট একটা কোথাও আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বা ঝড়ের দরজা জানলা খুলে গেছে, ভেঙে গেছে, সেই সময় যে ফার্দার ডিস্টার্ব যাতে না হয়, ইমিডিয়েট কন্ট্রোল যাতে করা যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা রাখা ভালো। এবং শেষের দিকে যেটা আমরা আসবো, যেটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের মধ্যে হিউম্যান ফ্যাক্টর কিন্তু ডেঞ্জারাস। আমরা সব সময় চাই ভালো বইয়ের ভালো থাকুক, বই ভালো রাখার, কিন্তু আমরা না জেনে অনেক খারাপ কাজ করে ফেলি। যেমন বই যারা ভালোবাসে তারা বই তোলে, বই নেয়, কিন্তু বই পড়ার সময় মনে হয় যে এই পাতা আমি একটা কি করলাম, বড় একটা পেন বা মোবাইল নিয়ে আমি বইটাকে রাখলাম, এইভাবে চেপে রাখার জন্য বইয়ের বাইন্ডিংটা ভেঙে গেল। বা আমি পেজ মুড়ে রাখলাম, বা কাগজ পেন দিয়ে দাগ দিলাম পেন্সিল দিয়ে, বা বই ছিঁড়ে গেছে, সেটাকে আমি জোড়ার জন্য সেলো টেপ ইউজ করলাম, বা আমি একটু এমন কিছু গ্লু ফ্লু দিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলাম, যেটা হচ্ছে ফার্দার ইনসেক্ট অ্যাটাক বাড়ায় বা ফাঙ্গাস অ্যাটাক বাড়ায়। তা এইসব জিনিসগুলো তারা ছাড়া কেয়ারলেস ব্যাপার আছে। আমি জানি যে এখানে ট্যাপ আছে, ট্যাপের পাশে আমি কয়েকটা বই রেখে দিয়েছি, বা প্রচুর আলো আছে যেখানে খুব দামি দামি যেগুলো বই, যেখানে খুব দামি দামি প্লেট আছে, ছবি আছে, সেইখানে লাইটের কাছে রেখে দিয়েছি। সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কনসিয়াস থাকার দরকার যে মানে মাঝে মাঝে রিফ্রেশার কোর্সের প্রয়োজন হয় লাইব্রেরিতে যারা কাজ করেন বা লাইব্রেরি যারা ইউজ করেন। এই কারণ বেশিরভাগ বই কিন্তু ড্যামেজ হয় এই মানুষের দ্বারাই। কিছু আগে ট্রেন্ড এখন অনেক কমেছে, যে বিষয়টা দরকার আমি আবার বই কিনবো, জেরক্স করব, জেরক্সের তখন অসুবিধা ছিল বেশি বলে পেজ ছিঁড়ে নেওয়ার ব্যাপার ছিল, বই চুরির ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, স্টুডেন্টদের একটু থাকে অনেক সময় যে এই বইটা যাতে না খুঁজে পায়, অন্য জায়গায় স্ট্যাকে রেখে দিই, যেগুলো ওপেন অ্যাক্সেসে সেই সব সিস্টেমও থাকে। আমার মনে হয় যে আইডিওলজির ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মাঝে বা অ্যাটলিস্ট প্রতি বছর প্রতিটা ইয়ারের জন্য একবার করে হলেও স্টুডেন্টদের মধ্যে এই কোর্স করা উচিত। কারণ আমরা লাইব্রেরি সায়েন্সে ক্লাস করতে গিয়ে দেখেছিলাম একবার একটা বইয়ের পাতা ছিঁড়ে গেছিল বলে আমাদের 1 মাস একজন স্যার ক্লাস নেননি। নৈতিক দিকটার বিষয়ের জন্য বলছিল কে ছিঁড়েছে তোমরা বলো, না হলে আমি ক্লাস নেব না। এইসব বিষয়গুলো আমাদের মনে হয় একটু মাথায় রাখার দরকার। আচ্ছা, এইবারে আসি কেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স। কেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স তো আমরা করব, আমরা কেউ কনজারভেশনের লোক নয়, আমরা লাইব্রেরিতে কাজ করি। লাইব্রেরির লাইফ স্প্যানটা বাড়ানো, বেশি দিন যাতে থাকে সেইটা আমাদের কাজ। সেই বিষয়টার জন্য আমরা কেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্সে যাব। সেটার জন্য দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা কি যে প্রিভেন্টিভ কেয়ার অ্যান্ড কিউরেটিভ কেয়ার। প্রিভেন্টিভ কেয়ার আমরা জানি যে প্রিভেনশন বেটার দেন কিওর, আর একটা হচ্ছে কিউরেটিভ, যেটা যারা হচ্ছে প্রফেশনাল লোক, যারা
কনজারভেশন নিয়ে কাজ করেন তারা এইসব করবেন। তারা কি করবেন, একটা বই দীর্ঘদিন থাকার পরে অ্যাসিটেড হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, আর পড়া যাবে না, সেটাকে আগের কালারে ফিরিয়ে আনা এবং পড়ার মতো করে সেটা মানে ব্লিচিং করার দরকার, সেটা করতে পারবে। অ্যাসিড হয়ে গেছে, ডিঅ্যাসিডিফিকেশন, সেটা তারা করতে পারবে। কোনো জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, সেটাকে জুড়ে দেওয়া, ল্যামিনেট করা করতে পারবে। আবার তারা প্রয়োজনে ক্রিজকে রিমুভ করবে, তারা স্ট্রেন, কোনো দাগ পড়ে গেছে সেটাকে রিমুভ করবে, কোথাও বইটা প্রচন্ড ফ্রেজাইলটাকে এনক্যাপসুলেশন বা স্ট্যান্ডিং বাড়ানোর জন্য ল্যামিনেশন করবে। তা এই সব বিষয়ে বলে রাখা ভালো যে যদি না বোঝা হয়, কোনো হাতুড়ে কনজারভেশনিস্টকে দিয়ে কোনো দামি বইকে প্রিজার্ভেশনে না দেওয়া ভালো। কারণ আগে আমরা জানি এই ল্যামিনেশন করার জন্য অনেক বই কে লোকে ল্যামিনেট করেছে কি দিয়ে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট, তার দুই দিকে দুটো সেলুলোজ অ্যাসিটেটের ফয়েল, তারপরে দুটো প্লাস্টিক শীট দিয়ে টেম্পারেচার প্রেস করা হলো, খুব সুন্দর হয়ে গেল। আমরা দেখে অবাক হয়ে গেছি যে এত সুন্দর একটা ডকুমেন্ট ঠিক হয়ে গেল, আগে যেটা হ্যান্ডেল করা যেত না। কিন্তু বছর 10-15 মধ্যে দেখা গেল ওই ডকুমেন্টটা যতটুকু ছিল সেটাও একেবারে ড্যামেজ হয়ে গেল। কেন হলো না, ওই সেলুলোজ অ্যাসিটেট সেটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয়ে পেপারটাকে অ্যাসিডিফাই করে দিয়ে একেবারে ড্যামেজ করে ডাস্ট হয়ে গেল। তার সেই সব জিনিস কিন্তু আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, সেখানে বোঝার জন্য আমাদের অনেকটা সময় লাগে, তখন কিন্তু আর রিকভারি করা যায় না। তার জন্য প্রিভেন্টিভ মেজার, কিউরেটিভ মেজারে বলাই আছে যে 100% রিভার্সেবল। আমি একজন কনজারভেটর, আমি একটা বইকে প্রিজার্ভ করব, সেটা যেন আমাকে যদি কেউ বলে যে আগের দশায় ফিরিয়ে দিতে, আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে করতে পারি। ল্যামিনেশন সেইভাবে টিস্যু পেপার দিয়ে হয়, সিএমসি বা এমসি ইয়ে দিয়ে, অ্যাডহেসিভ দিয়ে একটু ওয়াটার ভেপার স্প্রে করেই আবার খুলে দেওয়া যায়। না হলে তার এমনি যদি ওইভাবে ল্যামিনেট করা যায়, পেপারে স্ট্রেন থাকে, অনেক সুন্দর, তাকে আবার রিবাইন্ডিং করে সুন্দরভাবে আবার রিইউজ করা যায়। এইগুলো হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, continue. Yes, sir. Yes, sir. Continue, please. হ্যাঁ, ডিঅ্যাসিডিফিকেশন কিন্তু একটা জটিল বিষয়, কারণ পেপারে যদি পিএইচ মাত্রা যদি খুব কমে যায়, অ্যাসিডের Sir, is this possible to show your video? at present not possible because I most probably আমার ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। Yes, sir. Yes, sir. আমি জানি না হ্যাঁ, ছবি দেখা যাচ্ছে না। Okay, sir. Please, please continue, sir. Not required. ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তার জন্য ডিঅ্যাসিডিফিকেশনও একটা ক্রিটিক্যাল প্রসেস, এটা একটা লাইব্রেরিতে সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক কিছু কিছু জিনিস যেটা খুব অমূল্য জিনিস, মনে হয় যে লাইব্রেরিতে সেটা অ্যাসিটেড হয়ে গেছে, কিন্তু সেটার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার, কারণ চুন জল দিয়ে ব্যবস্থা করা যায়। আমার কাছে লাইব্রেরিতে আছে প্রিন্টেড মেটেরিয়াল, আমি সেটাকে চুন জলের মতো দিয়ে আমি সেটাকে করতে পারি, তাকে ড্রাই করতে পারি, এর জন্য আহামরি কিছু পয়সা খরচের দরকার নেই, কিছু আমাদের রাজ্যে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে মিউজিওলজি, তাদের সহযোগিতা নেওয়া যায়। প্রতি বছর প্রায় 50-100 জন করে পাস করছে, তাদেরকে ডাকলে তারা হয়তো কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়া সামান্য কিছু কিছু মেজার করে দিতে পারবে, আমার আশা। আচ্ছা, আমি এবার আসছি আমরা লাইব্রেরিতে থেকে যে যে কাজগুলো করতে পারবো। কি কাজ করতে পারবো? লাইব্রেরির স্ট্যাক রুম আমরা রাখবো, এমন সমস্ত ফার্নিচার ইউজ করব, সেটা আগেকার দিনে লাইব্রেরিতে যেমন হতো কাঠের ফার্নিচার কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। কাঠের ফার্নিচারে প্রচুর অ্যালডিহাইড ইভাপোরেশন হয়, সেই বই বা কি এমনকি মেটাল অবজেক্টও নষ্ট হয়। আর তার জন্য পিওরলি কালার মানে পেন্টেড স্টিল আলমিরা হচ্ছে বেস্ট, এবং সব থেকে ভালো যদি কাভার
গ্লাস করা যেতে পারে, কারণ এই ডাস্ট, গ্যাস এইগুলো কিন্তু ভীষণভাবে বইয়ের ক্ষতিকারক করে। আমরা দেখি একটা বই যদি আমরা 1 মাস 2 মাসই করি, একটা বই জাস্ট খুলে রেখে দিই আর একটা বই টাইট করে বেঁধে প্যাকেট করে রেখে দিই, দেখতে পাবো যে বাইরের বাতাস বা ধুলো কিভাবে বইয়ের ক্ষতি সাধন করে। তা বইকে যদি যত্ন করে ক্লোজ কন্টেনারের মধ্যে মানে আলমারির মধ্যে রাখা যায়, সেটা কিন্তু সবথেকে ভালো। আর একটা জিনিস কি, লো টেম্পারেচার, লো ময়েশ্চার। টেম্পারেচার বললাম যে সবথেকে ভালো যদি 19 ± 1 করা যায়, 18 থেকে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যদি সম্ভব না হয় 30 ডিগ্রি হলেও ফ্ল্যাকচুয়েশন যাতে কম হয় তার জন্য। অনেকে বইকে ভালো রাখবে বলে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করেন এবং এয়ার কন্ডিশনটা চালু করেন অফিসে এসে, আবার অফিস থেকে যখন বাড়ি যান তখন বন্ধ করে যান। এটা কিন্তু মোর ডেঞ্জারাস উইদাউট এসি, মানে টু উইদাউট এসি। এসি না থাকা ভালো, কিন্তু এসি যদি আমি শুধু অফিস টাইমে ইউজ করি, সেটা আমি তাকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের উচিত যদি হয় রাউন্ড দ্য ক্লক 24 আওয়ার এয়ার কন্ডিশন উইথ ডিহিউমিডিফায়ার। টেম্পারেচার হিউমিডিটি দুটো কন্ট্রোলই কিন্তু কন্ট্রোল, না হলে দরকার নেই। আমার যেরকম অবস্থায় আছে ভালো, আমি রেগুলার ডাস্টিং করব আর চেষ্টা করব লাইট কম জ্বালিয়ে রাখার। যদি দরকার না থাকে লাইট জ্বালানোর কিচ্ছু দরকার নেই। এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখার বোধহয় দরকার। রেগুলার আমাদের যা স্টাফ আছে ডাস্টিং করার দরকার আছে, বইগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করার দরকার আছে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, যে একটা লাইব্রেরিতে নির্দিষ্ট রুল থাকা উচিত, ডু অ্যান্ড ডোন্ট। যে আমি লাইব্রেরির স্ট্যাগ রুমে খাবো না, তা খেলে কিছু নয়, আমি তো খাবো মুছে নিয়ে চলে যাব, এইটাই বলে জেনারেলি। স্টুডেন্টরা একটা ফ্রি জায়গা পেয়েছি, আমরা একটু খেতে পারি রিডিং রুমে। কিন্তু একটা খাদ্য কোনা পিঁপড়েকে ডেকে আনে, সেই পিঁপড়েকে খাওয়ার জন্য টিকটিকি আর বাড়ে, আরশোলা বাড়ে, সেইখানের জন্য ছুঁচো ইঁদুর বাড়ে। এই করে কিন্তু একটা জায়গার এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। আমাদের সেই রকম কিছু নিয়ম করা উচিত। কেউ আমরা লাইব্রেরির বা এর পাশে খাবো না, আমরা স্মোক করব না, কোনোভাবে ধূপ মানে লাইব্রেরিকে ভগবান ভেবে রেগুলার পুজো করার জন্য ধূপ ধুনো দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তা এইরকম কিছু নিয়ম কানুন করে নেওয়ার আর ভালো। আর ভালো যে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটু একটু ক্লাস বা ওরিয়েন্টেশনের দরকার আছে, যে বইয়ের প্রতি যাতে তাদের ভালোবাসা জন্মায়। বই প্রতি ভালোবাসা এখন কমে যাচ্ছে। যারা লাইব্রেরিতে কাজ করছে তারা লেন্ডিং সার্ভিস থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ছেলেমেয়েরা এখন বই না পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সোর্স থেকে তারা করছেন, মানে ডাটাটাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কাজ করছেন। সেখানে কিন্তু অথেন্টিসিটির অনেক সমস্যা থাকছে। তাছাড়া বই যদি আমরা না পড়ি, তাহলে আমাদের যে ঐতিহ্য, দেশের ঐতিহ্য, শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো না, আমাদের নিজেদেরকে জানতে পারবো না। যার ফলে আমরা যে দিন নয় হীন নয়, আমরা যে অনেক দিক থেকে সমৃদ্ধ, অনেকের থেকে অনেক সমৃদ্ধ, সেই বিষয়টা জানার জন্য কিন্তু বইয়ের প্রতি আমাদের নির্ভরশীল হওয়ার দরকার আছে। না হলে কিন্তু আমাদের মানে বিপদ। বর্তমান যে সমাজের অনেক মানে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, জাতির মেরুদণ্ড যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, তারা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র এদেরকে জানতে পারছে না। কারণ কি? তারা বই নির্ভরশীল নয়, তারা হচ্ছে ডিজিটাল বিভিন্ন রকম মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তা এই হচ্ছে আমাদের। আচ্ছা হ্যাঁ, এবার স্পেস, যদি বিল্ডিং এ যদি আপনারা মনে করেন যে আমি লাইব্রেরি করব একবারে টপ ফ্লোরে বা একবারে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, তা নয়। সবার অ্যাক্সেসের জন্য একটা ভালো জায়গা হওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু এমন একটা জায়গায় লাইব্রেরি আছে যে ন্যাচারাল লাইট ভীষণভাবে বইগুলোর উপর পড়ছে, স্ট্যাগ রুমে যাচ্ছে। শুধু জানলা বন্ধ করে রাখবো এটা কিন্তু কথা নয়। এয়ার সার্কুলেশন না থাকলে আমরা কিন্তু ম্যানুয়ালি বইগুলোকে ভালো রাখতে পারবো না। অতএব ন্যাচারাল লাইট যাতে প্রিভেন্ট হয়, এমন হয় উত্তর দিক
না হলে দক্ষিণ দিকের লাইব্রেরি স্ট্যাগ রুম হওয়ার দরকার এবং রিডিং রুমও সেই জায়গা হওয়া উচিত সমস্ত স্টুডেন্টরা যেখানে সহজে পৌঁছতে পারবে। এখন ছেলেমেয়েরা কষ্ট করে কিন্তু যায় না যে লাইব্রেরি মানে ইউনিভার্সিটির মানে কলেজের পেছনের দিকে কোথাও দূরে একটা লাইব্রেরি রুম, এইসব জন্য একটু আমাদের খেয়াল রাখার দরকার। আচ্ছা, এবার আসছি নন পেপার মেটেরিয়াল, যেগুলো আমরা জানি। নন পেপার মেটেরিয়াল কি না, সিডি, হ্যাঁ, মাইক্রোফিস, মাইক্রোফিল্ম, এই সবগুলো আমরা বললাম, সেইগুলো কিন্তু ড্যামেজ হয় অন্যভাবে। সেগুলো কিসের ভাবে না, ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনের জন্য ক্ষতি হতে পারে, ফাঙ্গাল গ্রোথের জন্য ক্ষতি হতে পারে এবং বায়োডিটেরিয়েশন হতে পারে, থার্মোকেমিক্যাল রিয়াকশন হতে পারে, আর ফিজিক্যাল ড্যামেজ হতে পারে। কি না, একটা বইয়ের একটা পেজ একটু ছিঁড়ে ফেললে বা সেলোটেপ লাগালে আমরা কিন্তু পড়তে পারবো, কিন্তু একটা সিডির একটা কোনা ভেঙে গেলে কিন্তু আর সেটা আমরা রিড করতে পারবো না। একটা ফ্লপির একটা কোনা ভেঙে গেলে কিন্তু আর করতে পারবো না। নন কনভেনশনাল মেটেরিয়াল কিন্তু আমাদেরকে খুব যত্ন সহকারে হ্যান্ডেল করার দরকার এবং তার স্টোরেজটাও খুব কেয়ারফুল হওয়ার দরকার, কারণ এটার স্টোরেজটা কিন্তু এনি হাউ একটু লো টেম্পারেচার রাখতেই হবে, মানে আন্ডার 15, 10 to 12 হচ্ছে বেটার লো টেম্পারেচার আর লো হিউমিডিটি। হাই হিউমিডিটিতে একটু ফাঙ্গাস গ্রোথ হলে আমরা জানি যে একটা সিডি কিন্তু আর রান করানো কম্পিউটারে যায় না। তার জন্য এটা কিন্তু লো হিউমিডিটি, লো টেম্পারেচার মাস্ট এবং ডাস্ট ফ্রি, এবং রুম যদি ডার্ক রুম হয় উইদাউট লাইট, দিস ইজ বেটার। উইদাউট মানে এসেনশিয়াল নেসেসিটি, মানে কোনো লাইট চালানো উচিত নয়, দরকার নেই। আর কি, যদি সম্ভব হয় 24 আওয়ার এয়ার কন্ডিশন উইথ ডিহিউমিডিফায়ার, দিস ইজ দ্য বেটার। না হলে কিন্তু আমরা বিশেষ করে অ্যাট প্রেজেন্ট কিন্তু ওই অল্টারনেটিভ আর্কাইভ বলছে, যেটা যে বই খাতা পেন্সিলের সঙ্গে যেটা সিডি, মাইক্রোফিস, মাইক্রোফিল্ম, এগুলো কিন্তু রাখতে হচ্ছে কিসের জন্য, স্পেস কনস্ট্রেন্টের জন্য। আমাদের জায়গা কম, তাই অল্প জায়গা, অনেক ডকুমেন্ট, তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এই ব্যাপারে মানে সায়েন্টিফিক স্টোরেজের ব্যাপারে কেয়ারফুল হতে হবে। তা এই ভাবে আমরা একটা লাইব্রেরিতে চেষ্টা করতে পারি বইগুলো যাতে ভালো থাকে। আর কিছু ট্র্যাডিশনাল প্রসেস আছে, আমরা জানি যে আগে লাল কাপড়ে আমাদের সমস্ত ওই ধর্মীয় পুঁথি বা ম্যানাস্ক্রিপ্টগুলো বাঁধা থাকতো, হলুদ কাপড়ে বাঁধা থাকতো, এবং সেগুলো রাখার সময়ে কি করা হতো না, এই লঙ্কা গুঁড়ো, নিম পাতা, কালো মরিচ, লবঙ্গ, এইসব রাখা হতো। দিস ইজ গুড থিংস। কারণ কি না, এইসব জিনিস আমরা যেমন লাইব্রেরিতে তো করি, ইনসেক্ট রেপেলেন্ট হিসেবে ন্যাপথালিন রাখি, বা যদি প্রয়োজন হয় প্রচুর পোকা বই টই জন্য আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য কি করতে পারি, ফিউমিগেশন চেম্বারে রাখতে পারি। ফিউমিগেশন চেম্বার কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস নয়, একটা স্টিলের আলমারি এয়ার টাইট করে সেখানে আমরা থাইমল এবং ক্লোরোবেনজিন দিতে পারি। ক্লোরোবেনজিন ইনসেক্ট মারার জন্য, থাইমল ফাঙ্গাস মারার জন্য। সেটা আপনার বই বেশি ফাঙ্গাসে এফেক্টেড হয়েছে না ইনসেক্টে এফেক্টেড হয়েছে, এটা একটু যারা জানে তাদেরকে দেখিয়ে নেওয়া ভালো। আমি বলছি এই ধরনের প্রফেশনাল লোক ওয়েস্ট বেঙ্গলের অভাব নেই, তার জন্য পয়সা লাগে না, শুধু একটু ডাকবেন, আপনার হেল্প পাবেন। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা মিউজিয়াম বা কনজারভেশনের সঙ্গে যুক্ত, তারা একটা সংস্থা নয়, একটা ইয়ে করেছে, অ্যাসোসিয়েশন করেছে, পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহশালা পরিষদ। তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, মিউজিয়াম ও হেরিটেজ। আপনারা যদি পারেন তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। কার লাইব্রেরিতে কনজারভেশনে কি সমস্যা জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাবেন, কোনো পয়সা লাগবে না, কোনো লাগবে না। আমাদের সমস্ত প্রফেশনাল লোকেরা আমরা চাইছি যাতে আমাদের জাতীয় সম্পদ, আমাদের দেশের সম্পদ, আমাদের শিল্প সংস্কৃতি রক্ষা পায়, আমরা যাতে ভবিষ্যৎ জেনারেশনের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিতে পারি, আমরা যাতে তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারি যে আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য রাখার জন্য। তার জন্য আমরা আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি, যদি কোনো রকম সাহায্য লাগে আপনারা সাহায্য চাইবেন, কোনো রকম খরচ ছাড়া
কোনো রকম ইয়ে ছাড়া যদি পাশাপাশি কেউ থাকেন আপনার গিয়ে হেল্প করবে, না হলে হোয়াটসঅ্যাপে এতে আপনাদের গাইড করবে, আপনারা গাইড নিন, আপনারা নষ্ট করে ফেলবেন না। কারণ হিউম্যান ভ্যান্ডালিজম হচ্ছে সব থেকে বড় পদ্ধতি যার দ্বারা সমস্ত ধরনের জিনিস বেশি নষ্ট হয়। আপনি মন্দির মসজিদে যাবেন, প্রচুর কয়লা দিয়ে ইট দিয়ে লেখা যেমন দেখতে পাবেন, সেরকম বইও বিভিন্নভাবে ড্যামেজ হচ্ছে, বিভিন্ন আর্কাইভাল মেটেরিয়ালও নষ্ট হচ্ছে। আমি স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখানোর টেকনোলজি কি আমি নিজের ছবি দেখাতে পারলাম না, তার জন্য আহ, আহ, বলতে পারি আমি স্লাইড প্রেজেন্টেশনটাও দেখাতে পারলাম না। ভবিষ্যতে কোনোদিন সে সুযোগ হলে হয়তো আমি দেখাতে পারবো। তা সবাইকে, সমস্ত লাইব্রেরিয়ানদের, সমস্ত কলেজের টিচারদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের শুধু কলেজে নয়, আপনাদের স্কুলে নয়, আপনাদের বাড়িতে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট বই আছে যেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না, যে ঘুণ লেগেছে কি করব, এইটার সিলভার ফিশকে আমি কিভাবে নষ্ট করব, বাইন্ডিং এর গ্লুর জন্য হয়ে যায়। আমরা দেখেছি একটা পুরনো বইয়ের বাইন্ডিং নষ্ট হয়ে যায় বেশি, কেন না ওটা গ্লু দিয়ে করা হতো আগে। আমরা ওই সাবু বা ওই বাবলা আঠা এইসব দিয়ে করা হতো, যা কি না ইনসেক্ট অ্যাটাক করে খুব। ওই গ্লুটা খেয়ে নিলে কি হয়, বাইন্ডিংটা খুলে যায়, খুব কিছুদিন পরে বইটা লুজ হয়ে যায়। তাহলে আমাদেরকে সেইভাবে বুঝতে হবে যে সেই সময় কি করা উচিত সহজে, যাতে আমি ভুল প্রসেসে, মানে কারণ রিকভারি করার কোনো রাস্তা নেই। আমি একটা ভুল কাজ করে ফেললে তার রিকভারি করার যেহেতু জায়গা নেই, তাই আমাদের যতটুকু হাঁটবো সঠিক হাঁটবো, না হলে হাঁটবো না। আমি না পারলে রেখে দেবো, কিন্তু করব না, এইটুকু মানলে আমার মনে হয় অনেক জিনিস রক্ষা পাবে। আর এই যে কারণে এই ওয়েবিনার, যে এই লকডাউন পিরিয়ডে অনেক দিন লাইব্রেরি বা আমাদের কলেজ বন্ধ, সেই জন্য আমি বলি আমাদের ইনস্টিটিউশন কিন্তু আমরা চালু রেখেছি। অ্যাট প্রেজেন্ট আমি অফিস থেকেই বলছি, তার জন্যই হয়তো নেটওয়ার্কের জন্য আমি আসতে পারলাম না সামনাসামনি। সেই অফিসে আমরা রেগুলার আসছি এই কারণে, যেহেতু আমাদের হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং, হেরিটেজ বিল্ডিং, এগুলো রেগুলার খোলার দরকার। দরজা জানলায় খোলা, এয়ার সার্কুলেশন হওয়া, এটা কিন্তু প্রিজার্ভেশনের একটা রাস্তা। যদি আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাড়িগুলো দেখতে আসেন, যতক্ষণ থাকে আমরা কিন্তু ফ্যান চালিয়ে রাখি। অনেকে বলে ফ্যান চালিয়ে রাখছেন, কারেন্ট নষ্ট হচ্ছে, তা নয়। এয়ার সার্কুলেশনটা কিন্তু ওই বিল্ডিংটাকে ড্যামেজ থেকে অনেকটাই রক্ষা করে, যেটা ওই কারেন্ট খরচের থেকে অনেক বেশি খরচ হয় অন্য কোনোভাবে ওই বাড়িটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য। তার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আর এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবুন। আর কারোর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, কিছু জানার থাকে, এখন বলুন। আর ভবিষ্যতেও আমার স্যার, সঙ্গে যোগাযোগ পশ্চিমবঙ্গ করবেন। সংগ্রহশালা পরিষদের কন্ট্যাক্ট, পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহশালা পরিষদের কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার? না, ফেসবুক পেজ আছে। আচ্ছা, আচ্ছা মিউজিয়াম, হ্যাঁ, মিউজিয়াম ও হেরিটেজ একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে নাম্বারগুলো দেবেন, আমি সবাইকে ঢুকিয়ে দেবো। মানে মাইসেলফ, আমি একজন অ্যাডমিন, সবাইকে ঢুকিয়ে দেবো। যে যার রকমের হেল্প চান, আপনারা করতে চাইবেন, আমরা গ্লাডলি সেটা চাই আমরা করতে, যে যাতে আমাদের জাতীয় সম্পদ সুরক্ষিত হয়, সংরক্ষিত হয়। হ্যাঁ স্যার, যেটা, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলুন, বললেন আপনি যে, বলুন। হ্যাঁ যে কোনো লাইব্রেরিতেই বলছি যেটা নিজের ভাবে করা যায় ফিউমিগেশনের জন্য, আপনার ওই যেটা বললেন ক্লোজড আলমারির মধ্যে থাইমল বা প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন দিয়ে রাখলেই ওটা হবে। একবারে। আর সব থেকে আরো যদি উন্নত করতে চান, তাহলে এই আলমারির ভেতরে সেলফ গুলো খুলে নিন। ভেতরে সেলফ গুলো খোলা যায়, অনেক আলমারি গুলো হয় স্টিলের আলমারি, সেলফ গুলো খুলে নিন। খুলে নিয়ে ওর মতো জাল লাগিয়ে দিন, মানে সেলফের মতো জাল। তাহলে কি হয়, আপনি যখন ফিউম দেবেন না, ফিউম থাইমলের ক্ষেত্রে, প্যারাডাইক্লোরোবেনজিনের ক্ষেত্রে তো আলাদা। আমি আলমারির নিচে যখন আমি একটু বাটিতে ফিউম দেব, সেটা কি হয়, উপরের দিকে উঠবে। তাহলে ওই জালগুলোর মধ্যে দিয়ে একবারে উপরে সেলফ পর্যন্ত ওই কেমিক্যালটা পৌঁছে যাবে। প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন যখন আমি উপরে দেবো, ওটাও কেমিক্যালটা নামতে নামতে নিচের দিকে নামবে। তখন কি হবে না, পুরো আলমারিটা পৌঁছতে পারবে। না হলে কি হয়, প্রতিটা সেলফে আপনাকে বাটিতে বাটিতে ওই কেমিক্যাল দিতে হবে। মানে এটা খুব অ্যারেঞ্জমেন্ট কঠিন কিছু নয়, এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স। ধরুন আমি বইগুলো যে ওখানে রাখবো, তখন একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকে, কেমিক্যাল গুলো ঢোকে।
আর আমি তো সব বই ফিউমিগেট করবো না, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বই পোকা লেগেছে সেগুলোকেই ফিউমিগেট করব, তাই না? ফিউমিগেশন কিন্তু আমরা বাড়িতেও করি, যে আমরা জামা কাপড় রাখি তাতে ইয়ে দিয়ে রাখি, ন্যাপথালিন দিয়ে রাখি, হ্যাঁ স্যার। রাখি নাকি? ওর মধ্যে দেখুন যেরকম ন্যাপথালিনের গন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ওটা কিন্তু ন্যাপথালিন কিন্তু মাইক্রোবায়াল এজেন্ট, ইনসেক্টকেও যেমন তাড়ায়, ও কিন্তু ফাঙ্গাসকে মারে। আপনি দেখবেন যে আলমারিতে থাইমল মানে থাইমল বলছি, ন্যাপথালিন দেওয়া থাকে সুন্দর, আগেকার বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যাপথালিন কিন্তু ভালো, এখনকার বাজে ন্যাপথালিন যদি আপনার জামার সঙ্গে লাগে ওইখানে দাগ হয়ে যাবে, বাজে হয়ে যাবে। সেইটা যদি থাকে কি হয়, ওই ন্যাপথালিনে একটা গন্ধ পাওয়া যেত কিন্তু ফাঙ্গাসের গন্ধ পাওয়া যেত না। আর এই বর্ষাকালে আপনার যে জামাটা 5-6 দিন পরে আছে, আপনি নিয়ে গন্ধ শুকুন, দেখবেন একটা খুব বাজে হট স্মেল আসে, এটা কিন্তু ফাঙ্গাসের লক্ষণ। ওই ফাঙ্গাসটা গ্রোথটা হতে মানে আমরা সাহায্য করছি মানে হাই হিউমিডিটি আর টেম্পারেচারের জন্য। কিন্তু আলমারির মধ্যে আমি যদি ভালো ন্যাপথালিনের সঙ্গে জামা কাপড় রাখি, সেটা কিন্তু প্রিজার্ভ হয়ে যায়। তা সেই রকম লাইব্রেরির ক্ষেত্রে খুব ভ্যালুয়েবল বই যেটা পোকা লেগেছে, তাতে আমি যদি একটা আলমারি ক্লোজ করতে না পারি, তাহলে কি করতে পারবো না, আলমারি বাইরে সেলোটেপ, ফাঁকা জায়গাগুলো সেলোটেপ লাগিয়ে দিতে পারি, বা ওই যে জায়গাগুলো লাগে সেই জায়গাগুলো গ্যাসকেট লাগিয়ে দিতে পারি। ওই লেদারের একটা, লেদার মানে ওই টিউব যে হয় না আমাদের সাইকেলের টিউব, ওইগুলো জুড়ে দিয়ে লাগবেন, দেখবেন এয়ারটাইট হয়ে যাবে। করে দিয়ে আমরা করতে পারি। প্রয়োজনে ওই বললাম হেল্প চাইতে পারেন, হেল্প করার লোক আছে, আপনারা শুধু চান, এইটুকু আমরা চাই। হ্যালো, ভিজিটিং কার্ডটা একবার শেয়ার হ্যালো। করবেন স্যার। হ্যাঁ বলুন। ভিজিটিং কার্ডটা একবার শেয়ার করুন স্যার, ফোন নাম্বারটা আর মেল অ্যাড্রেসটা নেবো। আচ্ছা, কি করে শেয়ার করবো আমি? আপনি হ্যালো, Yes, করো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ স্যার, দাঁড়ান স্যার। হ্যাঁ, Okay. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। 891 এই নাম্বারটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আপনারা প্রদীপবাবু সুন্দর বলেছেন। আপনার প্রদীপবাবু, হ্যাঁ হ্যালো, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফটার কোভিড-19 যখন কলেজ খুলবে তখন হ্যাঁ। বইগুলো ফেরত এলে কিভাবে ওটা স্যানিটাইজ করা হবে? যে বইগুলো ইস্যু আছে, এই যে এই- বইগুলো এই এখন ইস্যু আছে, এরপর যখন কলেজ খুলবে তখন বইগুলো কিভাবে স্যানিটাইজ করবে? হ্যাঁ, এই হচ্ছে একটা বিষয়। স্যানিটাইজ কিন্তু ফিউমিগেশন চেম্বারেও হয়। আপনি একটা বইকে দিয়ে ফিউম দিয়ে দিচ্ছেন, তো এখন তো সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে নিয়েই কিন্তু ফিউমিগেশনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলো আমরা তা আমাদের সব কলেজে ফিউমিগেশন কতটা সম্ভব হবে? হ্যাঁ, এটা খুবই অসুবিধা কিছু নাই। একটা আলমারি আমি বললাম, একটা স্টিলের নতুন আলমারিকে আপনি ওর জন্য রাখুন, বা যেখানে অর্ডার দেওয়া হবে বলবেন যে সেলফের বদলে জাল দিয়ে লাগিয়ে দিতে। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, যে 5টা সেলফ থাকে, 5টা সেলফের বদলে জাল লাগিয়ে দেয়, যেন জাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা শুনলাম। হ্যাঁ, আপনি বললেন সেটা। হ্যাঁ, সেটা তাহলে বললেন। কিন্তু ওটাকে, আর প্রয়োজনে গ্যাসকেট লাগিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। মানে আমাদের যে আচ্ছা। সাইকেলের টিউব আছে, এই রকমের জিনিস বা স্পঞ্জ জাতীয় জিনিস হ্যাঁ, দিয়ে হ্যাঁ, দিলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে কিন্তু ওটা মানে ইটসেলফ ওইটাই কিন্তু ফিউমিগেশন চেম্বার। আমরা সব জায়গায় ইউজ করি, আমরা অলরেডি জানতে অজান্তে ফিউমিগেশন চেম্বার ব্যবহারও করি নিজেদের মতো করে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, হ্যাঁ, আর যেসব বই লেন্ডিং এ দেওয়া হয়, এটা বলছিলাম, দামি বইকে বেশি লেন্ডিং এ দেওয়া উচিত নয়। ইন দা সেন্স, এই জন্য নয় যে বইটা হ্যান্ডেলের জন্য খারাপ হয়ে যাবে, এর আলাদা একটা কারণ আছে, যে আমি একটা বইকে যেই এনভায়রনমেন্টে রেখেছি, সে কিন্তু সেই জায়গায় ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে পৌঁছে গেছে, সে ওই টেম্পারেচার, ওই হিউমিডিটিতে ও কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে। আমি যখন একজনকে ইস্যু করলাম, যে হয়তো মানে একজন কলেজের স্যার বলে আমি খুব দামি বই দিয়ে দিলাম, উনি কিন্তু অন্য একটা এনভায়রনমেন্টে বইটাকে নিয়ে যাচ্ছে,
ওই এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ কিন্তু বইটার ক্ষতি করতে থাকবে। হ্যালো, মাইক। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। Right, আপনাদের sir. কারোর কিছু প্রশ্ন থাকলে তাড়াতাড়ি করুন, এবার মনে হয় থ্যাংক ইউ উফ মাইক। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রদীপ মন্ডল, থ্যাংক ইউ অল পার্টিসিপেন্টস, সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা থাকলেন এবং সফল করলেন আমাদের এই ওয়েবিনার সেমিনার। আশা করছি আগামী দিনে আমাদের কোনো প্রোগ্রামে একইভাবে সহযোগিতা করবেন। আর আমরা খুব শর্টলি আপনাদেরকে অনলাইন সার্টিফিকেট প্রডিউস করব। তার আগে আমরা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক, খুব সিম্পল একটা ফিডব্যাক ফর্ম আপনাদের কাছে পাঠাবো, সেন্ড করব। সেই ফিডব্যাক ফর্ম দেবেন, কারণ রেজিস্ট্রেশন আর পার্টিসিপেশন আর সার্টিফিকেট তিনটে অ্যাঙ্গেল থেকে হয়। ফিডব্যাক ফর্মটা একটু করে দেবেন কাইন্ডলি। ধন্যবাদ সকলকে। এখানেই আজকে আমাদের ওয়েবিনার সেমিনার ক্লোজ করছি, সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দাদাকে দাদাকে